भिन्न भिन्न प्रकार आलोच्यर अवकाश ओ भावपूर्ण अवकाश आशीर्वाद अवकाश नाना प्रकार अवकाश आम मानकर सम्मुखवर्ती करती जो परमेश्वर महानाम धन्य हो जेपरी से मोसा को कही तुम सम्मुख दे आमर समस्त प्रकार उत्तमता गमन कराइबा प्रभु आम सम्मुख को भिन्न भिन्न प्रकार अवकाश आनी दियंती आउ जहाँ आम अपनाए करने प्रभु को धन्यवाद देवा प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे यही बर कन्या ग्रहण कार्यक्रम उपस्थित सर्वोपरि मंडली सम्मेलन मुख्य कर्मकर्ता मान गति पुणी समस्त सम्मेलन अभिषिक्त जन मान गति तथा बालक दिगन अन्य संप्रदायर बालक मान गति उपस्थित समस्त विश्वास विश्वासनी भाई भौणी गति स्थानीय मंडली गति धन्यवाद सहित समस्त को प्रेम नमस्कार बहुत विलंब हो स्वाभाविक भाव में आम आमर यही जन्म केबे भी आम ठीक टाइम रे किछि करि परिबा नै ना कौन ना बोली मु निराश होछि आउ को जन्म जदि अच्छी बोले एपटी ना कि केबे भी संभव नुह चिंतार विषय हे पारिब ना नहीं मोर आशारे 90 भाग हे पारिब ना जहाँ भी हो जे विलंब हेले भी आमर धैर्य अच्छे आपण मानकर अभ्यास हो गल तो धैर्य अच्छे तेणु मो धन्यवाद देछि जे सहयोगी भाई भाई को प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे पुनर्बार आउ सुजीत पाणी को धन्यवाद देवी जे से मते गोटे कथा कही ताहा बहुत बड़ा असंभव कथा खुशी कही कौन से कहले आज्ञा आपणकर जावतीय औषध मु देवी जेबे मते जहा कहिबे मो कहि पारु नाही तांकु कहबाटा सब भारग्रस्त करवा उचित नहमनी मु कहीपारुनी किंतु से मत सियोर कही आपणकर जहाँ औषध ताहा मत अमुक समूह कहतु मत फोटो छाड़ू मुझे बिना मूल्य देवी तेणु मुझे कहीपारुनी अवश्य धन्यवाद जनाऊँ अनेक कहते कौन आपण मोबाइल में भरीदेवी जो कि देखा आप मोबाइल में मो पैसा छाड़देवी कम लोक अच्छा संभाल थे भी ये लोक कम अच्छा ओडिशा भितर आउ केते जण आगे आपण को कौन दरकार कहते मोर अभ्यास नहीं सेमती मत अमुक दरकार कि समूह दरकार बोली कहबार मु अभ्यास करेनि सेमती मु कही पारिबी धन्यवाद प्रभु सचित को आउ स्त्री ना भूली गली जस्मिता को जो सहधर्मणी प्रदान कर आशीर्वाद करूँ उभयंकर मन चिंताधारा विश्वास प्रभु का सेवारे ठीक रहो प्रभु जमीक जेहिजिक लोक कहले जे तमें दुईटी जष्टी बांधी जोड़
आउ दुईटी जष्टि हेब नाही ताहा गोटिए जष्टि हेब से अवकाश आज मैंने देखिपुँ ताहा सब बेलर अभ्यास एभली बाहागर एभली बर कन्या को स्वागत करबा ग्रहण करबा कार्यक्रम रे आमे प्राय व्यस्त हो जाइछु कोई वाक्य आलोचना करा जाए कौन स्वाभाविक भाव तेणु शुणते तारी भितर ही आपण मान को कहबा को चाहूसी जे मनुष्य एकाकी थिबा भलो न आ प्रथम मो कहिली आपन प्रिय भाई बहन एकाकी रो परिणाम कौन छे परमेश्वर कहले भलो नह आउ ताहा निमंते अनुरूप सहकारिणी केवल सहकारिणी नह अनुरूप सहकारिणी निर्माण करिबा तेणु प्रथम मो अल्प समय कहबी आपन माने जे एकाकी रो परिणाम कौन बोली परमेश्वर रूपबद्ध कले आमको रूपबद्ध करने को देउछथि ता माध्यम रे जे बाइबल तो लिखा हो हम माने जानते जे उपदेश तो चारि पर्वर आठु 10 पदरे जे मनुष्य एक जन अपेक्षा दुई जन भला जाने पड़िले आउ जने उठाइबो जदि केही पड़िले उठाइबा को केही न थाए से संतापर पत्र सुनछन से संतापर पत्र जदि कहीं संगी जड़े भल परामर्शदाता जड़े सहायक प्रेम पात्र उत्तम बंधु आउ जड़े उत्तम परामर्श आउ देवा भली जड़े परमेश्वर लोक जहां नहांती से मध्य गोटे प्रकार संतापर पात्र एटा मध्य गोटे गिरजा एटा मध्य गोटे उपासना मु पद पर्व कहूनी कहीं पढ़ा को कहीं बोले बह घर को तो रिसेप्शन बोली प्राय लोक मैंने खाली हाथ आसती किंतु मोर विश्वास यह मध्य प्रभुंर गोटे उपासना तेणु शुणु जहाँ केही न थांती हाय हाय से जिसाय 51:18 पदरे गोटे कथा लिखाई बाइबल धरवा पाला भीतर जदि कहीं पढ़े गोटे दुटा पढ़ा पढ़ी बहुत समय नेबानी से जो पुत्र गण को प्रसव करियोछि से समस्त मध्य ताहाकू कढ़ाई नेबाकू केही नाही कियोबा से जो पुत्र गण को प्रतिपालन करियोछि से समस्त मध्य ताहार हस्त धरी नेबा पाई केही नाही हिसाब रे केही नथिबा रे अवस्था आ भयंकर पिला मानकू कढ़ाई नेबा पाई केही नाही पुणी चिरमिया 10 पर्वण पढ़ी प्रभु का गौरव नाम धन्य हो मोर तंबू लुटित होई अछि मोर मोर रज सब छिंडी जाय अछि मोर बालक माने मो निकटरो बाहरी जाय अछंती से माने नहांती मोर तंबू आ प्रसारी बाकू व मोर तंबू बाड़ लगाइबा को केही नाही प्रिय भाई माने पिला मन को संभालिबा भाई पिला मन को तैयारी करिबा भाई केही नहांती व्याख्या करू तंबू भांगी जाइछि उपड़ी जाइछि घर उजाड़ हो जाउछि पिला माने अबाट रे जाउछन्ति स्वामी स्त्री मध्य शांति नाही प्रेम नाही मिलन नाही के नाली से मन को मिसे लगो से मन को शास्त्रीय भाव रे गुटिए परिबा भाई के नांती तंबू ठिया करबा को केही नांती जिनमें 13 पर उन्नीस प्रभु का नाम गौरव दक्षिण प्रदेशीय नगर सब क्रुद्ध होई अछि ओ ताहा फिटाइबा को केही नाही दुख विषय कबाट पड़ी जाई बचे जा बाहर जाई खोलना बेटा खोला ही नहीं कहा
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲିହିର ଖୋଲ କେବେଠୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଖୋଲିଲେ। ରହିବା ଦରକାର, ଜଣେ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯହନ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ଯୋଉ ଧାରାରେ, ସେଇ ଧାରାରେ ବୋଲି ଭାବି ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଆଗରୁ ଜଣେ ଜଳ ଛୁଇଁବାକୁ କମ୍ପିତ ହେଲା ବେଳେ ପଳାଇ ଯାଏ, ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରଥମ ଜଣକ ଆମର ଆଲୋଚନା ଆଜି ହଉଛି ସହଧର୍ମଣୀ। ତଥାପି ଏକାକୀର ପରିଣାମ ପଦେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏକାକୀ ଅବସ୍ଥାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ପରିଣାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନୁହଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଯାତ୍ରା 18 ପର୍ବର 14 ଆଉ 18 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ। ସେଇ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 1 ପର୍ବର 9 ଯୋଉଟା ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାହା ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏରୂପ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭେ କି ହେତୁ ଏକାକୀ ବସ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରଭାତ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଚାରିଆଡ଼େ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହନ୍ତି? 18 ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଭାରି, ତୁମ୍ଭେ ଏକାକୀ ଏହା ସାଧନ କରି ନ ପାର। କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଷା ଭଳିଆ ଲୋକ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷତା ଲୋକ, ତା ଭଳିଆ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଗବତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତମେ ଜଣେ ଲୋକ କରିପାରିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 1:9 ସେ ନିଜେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଗୌରବ ହଉ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଏକାକୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାର ବହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଯେ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଜମା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ଏଇ ଭାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, ଏକାକୀ ଅସମର୍ଥ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଅଳ୍ପ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏକାକୀ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଅସମର୍ଥ। ଏ ଭାର ବହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତାହାକୁ। ଏକାକୀ ଜଣେ ବଦଳରେ 2 ଜଣ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସମୟକୁ ଧରିକିରି ମୋ ମନର ଚିନ୍ତାକୁ ଧରିକିରି, ନହେଲେ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏକାକୀ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ମହାନ ଲୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକାକୀ ସାଧନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏକାକୀର ପରିଣାମ କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ କ୍ଲୋନ ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନକୁ ବହୁତ ଅନ୍ତସନ୍ତ କଲେ। କେମିତି କଲେ? ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଶସ୍ତ୍ର ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ରାଜା କ୍ଲୋନ ଯେତେବେଳେ ହଇରାଣ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଖଣ୍ଡନ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେତିକିବେଳେ ଏହୁଦ ନାମକ ଜଣେ ବାହାତିଆ ଲୋକକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠିଆ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ ତାହାକୁ ଲିଡର କରିବେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର ହତ୍ୟା କରି ଠିଆ କରିବେ। ସେ ଡାହାଣ ହାତିଆ ହେଉ ବା ହାତିଆ ହେଉ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଦରକାର। ବିଚାରକତା 3:20 କେତେବେଳେ ସେ ବାଁ ହାତିଆ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ପାଇଲେ ତା ହାତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଏହୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଉପର ମହଲରେ ଏକାକୀ ବସିଥିଲା। କହିଲେ ଏହୁଦ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଏକ କଥା ଅଛି। ତହୁ ସେ ଆପଣା ଆସନରୁ ଉଠିଲା। ଇତ୍ୟାଦି। ଏହୁଦ ଜଣେ ସାହସିକ ଭାବରେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭୟଙ୍କର ରାଜା ସେ
ଆକ୍ରମଣ ହେଇଯାଇପାରିଲା। ଏକାକୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ବନ୍ଦୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦାଉଦ ଏକାକୀ ପଳେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଗୋଟେ ଯାଜକକୁ, ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ସେଇଠି ଗଲିଆତକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଖଣ୍ଡା ଆଉ ସେଠି ବସ୍ତ୍ରରେ କୁଡ଼ା ହେଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ 21 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ସେ ଯାଜକ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ନବରେ ଅହିମେଲେକ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ତହିଁରେ ଅହିମେଲେକ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଏକା କାହିଁକି? ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ ଏକଲା ଏକଲା ବୁଲିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତମେ କେମିତି ଏକଲା ଆସିଛ? ତା ତ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ତାର এই ପରିସ୍ଥିତିରେ এই ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକାକୀ ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏକାକୀ ରହନ୍ତି ଆଶଙ୍କା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ, ଯିଶାୟା 5 ପର୍ବର 8। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଦେଶରେ ଯେପରି ଆଉ ସ୍ଥାନ ନଥିବ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକୀ ବାସ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଗୃହକୁ ଗୃହ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଲଗାଉଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକାକୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ, ଏକଲା ଏକଲା ଭାବିବା, ମୁଁ ଚାହେଁ ଭାବିବା ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରହିବା ଦରକାର ତାର ଭାବନାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ବାଇବଲରେ ସତ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏକାକୀ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏକାକୀ କଣ? ମାନେ ସବୁ ପରିବାରକୁ ନଈ ପାର କରି ଯାକୁବ ଏକାକୀ ରହିଲେ। এটা পজিটিভলি একাকী, তাহা মোর আলোচনা নহ। একাকী রহিলে সে এমতি সুযোগ পাইলে যে সদা প্রভু পরমেশ্বরଙ୍କ ভଳି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆକାରରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକଲା। ଏକଲା କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା ନହ। ଦାନିଏଲ କହିଲେ ମୁଁ ଏକାକୀ ସେହି ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ପାଉଲ କହିଲେ ମୋର ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ତାହା ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକାକୀ ପାଇଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଲୋଟ ପୃଥକ ହେଲା ପରେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଏକଲା ରହିଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଳାପ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସବଳତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏକାକୀ। ଏକାକୀ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆପଣ ହେଲେ ବି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କେବଳ ସଂଲଗ୍ନ ଜୀବନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିପଦ ଆଗକୁ ଅଛି। ଏକାକୀ ଥିବାର ଭଲ କଥା ଏଇ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଏକାକୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଅଛି। ଯେପରି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମତେ ତମେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ସମୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁହେଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପିତା ଅଛନ୍ତି। এইভাবে একাকী ବେଳେ ବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରାୟ ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜିନ 49:31 ଏକାକୀର ପରିଣାମ କେମିତି? ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉଠ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କବାଟ ଓ ହୁଡୁକା ବାହିନୀ ହୋଇ ନିରାପଦରେ ବିହୀନ ହୋଇ ହୁଡୁକା ବିହୀନ ହୋଇ ନିରାପଦରେ ଓ ନିଶ୍ଚିତରେ ଏକଲା ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାତ୍ରା କର। ଯେଉଁମାନେ ଧାର ଯୋଗାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଳି ଯୋଗାଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବରେ ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶତ୍ରୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ମହାଶୟ ମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ଵ କଥା କହିଲେ। କଣ? ହଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ କଣ? ଗହମ ବୀଜ ଯେତେ ଏକା ଥାଏ, ପୁରୁଣା ତର୍ଜମାରେ ଏକା ଥାଏ ବୋଲି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ରହିବ। ତାହା ମଲେ ଯାଇ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ନୂଆ ଚେହେରା ବାହାରିବ, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ସେଇଭଳି
ଏକଲା ବିପଜ୍ଜନକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ନ ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଜିସାୟ 51:1। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହଉ। हे धर्मर अनुगामी गण, हे सदाप्रभुଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କାଢ଼ି ଗଣ, ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶୈଳରୁ କଟା ହୋଇଥିଲ ଓ ଯେଉଁ ଗଟର ଛେଦରୁ ଖୋଳା ହୋଇଥିଲ, ତହିଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରତି ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସାରା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କର, କାରଣ ସେ ଏକାକୀ ଥିବାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାହାକୁ ବହୁବଂଶ କଲୁ। Praise the Lord. ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏକାକୀ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ ଏକାକୀର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟି ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦାଉଦ ନାବଲକୁ ଖବର ପଠେଇଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଖବର ଯେ ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ରହୁଛୁ, ଯୁବାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ପଠାନ୍ତୁ। ନାବଲ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ, ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ରିୟା ଭଲ ନୁହଁ। ଏପରି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବଡ଼ ବୋଲି ମାନିବାଟା ପ୍ରମାଦ, ବିପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ବାଇବଲକୁ ନଜର ରଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ଗୋଡ଼େଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ତମେ ଠିକ କରି ବୁଝ ବୋଲି ଗଲେ। ଅବିଗଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଭେଟି ଦେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ, ସେ ଜଣେ ଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ନାବଲ ମୋ ବିହୁନେ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ବିହୁନେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ପରିଣାମ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ତେଣୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଏହା କରନ୍ତୁ, ତାହା କରନ୍ତୁ। ତାହା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଖିକ କଥା କହିବି। ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ, ତାହା ତ ଦୂତ ନୁହଁ, ସେ ଦୂତର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ସାମସନର ବାପା ମା ପଚାରିଲେ, ସେ ଦୂତ କହିଲା ଆମର ନାମ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ, ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍। ସେ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ହେଲା, ମାନବ ବେହୋସ କହିଲା ଆମେ ମାନେ ମରିବା, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ମରିଯିବା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କିଏ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତିନିଟା କଥା କହିଲେ, ଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆମକୁ କହିନଥାନ୍ତେ, ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଆମର ବଳିଦାନ ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଯାଇଥିଲ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଜବୁତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେତା ପାଇଗଲା, ବଳ ପାଇଗଲା। ଏକ ଜଣ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ଜଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କାହା ଭଳିଆ ପୁରୁଷ ହେବେ କି, ସ୍ୱାଭାବିକ ପୁରୁଷ ନା କ'ଣ? ସୁନେମିଆ ଧନପତି, ସ୍ୱାମୀର ନାଁରେ ଧନୀ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ନ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଧନପତି ବୋଲି ଲେଖାଯିବାଟା ତ ପ୍ରଥମ ଗଳତି ବାହାରି ପଡୁଛି। ସେ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଲୋକ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଧନପତି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଲିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆମ ପଟେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରିବା, ତାହା କରିବା, ତାହା କରିବା। ସେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହିଲା କି କାହାର ମନେ ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିବ, ହଉ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବୋଲି ମୋତେ କହିବା କଥା। ଚୁପ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଅ ହେଲା, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୁଅ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ଚୁପ୍। ଇଲିଶା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଚୁପ୍। ତାପରେ ପୁଅ ବଢିଲା, ବିଲକୁ ଗଲା, ବିଲରେ ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଅବସ୍ଥାରେ ବାପ ବୁଢା ବୁଢୀ କାଳକୁ ପୁଅ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦାସର ହାତରେ ମା କଟିକି ପଠେଇଦେଲା। ସେ ଧାନ କଟାରେ ଲାଗି ରହିଲା, ସେ ଲାଗି ରହିଲା। ଘର କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବାବା ମାନେ, ଘର କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି। ଧିଏ ମାର କୋଳରେ ଛୁଆଟା ମରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଘଟିଲା ଜାଣନ୍ତି?
से माँ छाड़ी नाहंती मृत सबको धरी रही नंदी कहिले मत गोटे दास स्वर्गत शीघ्र पठेଇ ଦେଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିବି କିଛି କହୁନି ତାଙ୍କୁ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କହିଲେ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ ତୁମର ତ ଗଲା ଗଲା ବୋଲଦେବ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ବୋଲି କିଛି ପୁଅ ମରିଗଲା ସିନା ଆମେ ହେଇଥିଲେ ଛାନିଆ ହେଇ କାନ୍ଦି ବୋବି ଡାକ ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁଣି ନ ମରିଗଲା ବୋଲି 3 ଦିନ କରିଦେବା ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ କହି ଛୁଆକୁ ଜୀବି ପାଇଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ପାଇଲେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା 2 ଜଣ ଭଲ ଏକାକି ଥିବା ଭଲ ନୁହେଁ ତା ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଜିତକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବର କନ୍ୟାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନେ ଏ ଭବ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥଦର୍ଶକ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହେବ ଭବରଣ୍ୟରେ ତୁମେ କଢ଼ାଇ ନିଅ ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିରାପତ୍ତାର କାରଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଦିଅ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେନ୍।